सो वेलकम टू परिवर्तन ट्यूटोरियल्स टू ऑल। आज मैं आप लोगों को हिंदी ग्रामर में विशेषण और उसके प्रकार वो सिखाने वाली हूँ। ठीक है, तो विशेषण में पहले विशेषण क्या है वो हम लोग जान लेंगे। विशेषण का मतलब होता है इंग्लिश में एडजेक्टिव, जिसका मतलब है डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। विशेषण ऐसी चीज होती है जैसे कि किसी व्यक्ति या वस्तु, उसकी विशेषता बताने वाले शब्द। कोई व्यक्ति हो सकता है या फिर विशेषण हो सकता है, सर्वनाम हो सकता है। व्यक्ति यानी कि कोई चीज हो सकती है या फिर कोई इंसान हो सकता है, उसे संज्ञा कहते हैं, आप लोग जानते ही होंगे। और सर्वनाम मतलब संज्ञा के बदले में प्रयोग करने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। इसका, उसका, यह, वह, ये, वे, ये सब सर्वनाम है। ठीक है, तो उदाहरण के लिए मैं आप लोगों को समझाती हूँ एक सेंटेंस देकर। जैसे कि बालक होशियार है, यह एक वाक्य है। बालक होशियार है, ये एक वाक्य है। ठीक है, इसमें देखो बालक क्या है, संज्ञा है, तो ये संज्ञा है यानी कि नाउन है। ओके, तो बालक के विशेषण यानी कि विशेषता के बारे में यहाँ पे बताया गया है, जो है होशियार। बालक कैसा है? होशियार। तो होशियार जो है क्या हो जाएगा? विशेषण। जो बालक किस तरह से है उसे वो दर्शाता है, यानी कि उसके बारे में बताता है। तो यहाँ पे सिर्फ होशियार ही नहीं आ सकता है, जैसे कि चुगलखोर है, झगड़ालू है, गुण दोष भी आते हैं इसके अंतर्गत। जैसे कि होशियार हमने लिया है, झगड़ालू है, सुंदर है, चुगलखोर है, ऐसे कई सारे शब्द भी यहाँ पे ऐड होते जाते हैं। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। फूल के बारे में एक हम लोग लेंगे, फूल सुंदर है। तो देखो यहाँ पे सुंदर जो है वो क्या है? विशेषण है, जो फूल को डिस्क्राइब करता है, फूल कैसे है वो बताता है। तो इसीलिए सुंदर जो शब्द है वो भी क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। तो इस तरह से विशेषण हम लोग पहचानते हैं। तो इसकी सिंपल डेफिनेशन अगर सरल तरीके से मैं आप लोगों को परिभाषा बताऊं तो वो ये होगा, किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। समझ गए आप लोग? किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को ही क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं, जिसे हम लोग इंग्लिश में एडजेक्टिव कहते हैं, जो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होते हैं। गॉट इट? ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है यानी कि ये जो हमने देखा है अभी, विशेषण जो हमने पढ़ा है, तो इसमें भी प्रकार है। इसमें भी क्या है? प्रकार है। जैसे कि मैं यहाँ पे समझाती हूँ आप लोगों। तो यहाँ पे विशेषण के 4 प्रकार है, अर्थात मेनली देयर आर 4 टाइप्स इन एडजेक्टिव। ओके, यहाँ पे ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ವಿಶೇಷಣ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನಾವು ಕಲ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಹೌದಾ? ವಿಶೇಷಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವಸ್ತು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವುಗಳ ವಿಶೇಷದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವಂತಹ ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ವಿಶೇಷಣ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಹಂಗಾದ್ರೆ ವಿಶೇಷಣದಲ್ಲಿ 4 ಪ್ರಕಾರ। ವಿಶೇಷಣ में कितने प्रकार है? 4 प्रकार, 4 ಪ್ರಕಾರ ಅದಾವು। ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಗುಣವಾಚಕ प्रकार। क्या है? गुणवाचक विशेषण। दूसरा है संख्यावाचक। ओके, दूसरा है संख्यावाचक। एंड थर्ड वन गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, परिमाणवाचक। एंड लास्ट वन सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण ಅಂದ್ರೆ ಮುಖ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷಣದಲ್ಲಿ 4 ಪ್ರಕಾರಗಳಿದಾವು। ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬಂದು ಗುಣವಾಚಕ ವಿಶೇಷಣ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯಾವಾಚಕ ವಿಶೇಷಣ, ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಬಂದು ಪರಿಮಾಣವಾಚಕ ವಿಶೇಷಣ, ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಬಂದು ಸಾರ್ವನಾಮಿಕ ವಿಶೇಷಣ। ಈಗ ಇವುಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿ। ಗುಣವಾಚಕ ಅಂತಂದ್ರೇನು? ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ವಸ್ತುವಿನ ಗುಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ದೋಷಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಆಕಾರ, ಬಣ್ಣ, ಗಾತ್ರ ಇವೆಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಗುಣವಾಚಕ ವಿಶೇಷಣ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸರಿನಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಸಂಖ್ಯಾವಾಚಕ ವಿಶೇಷಣ। ಸಂಖ್ಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು। ಸಂಖ್ಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? नंबर्स, देयर आर नंबर्स। सो संख्यावाचक विशेषण में नंबर्स आते हैं, संख्याएं आती है, ನಂಬರ್ಗಳು ಬರ್ತಾವ। ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕೌಂಟೇಬಲ್ ಆದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅನ್ಕೌಂಟೇಬಲ್ ಆದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ 2 ಪ್ರಕಾರ ಬರ್ತಾವ, ಅದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಪರಿಮಾಣವಾಚಕ ವಿಶೇಷಣ। ಪರಿಮಾಣ ಅಂತಂದ್ರೇನು? ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ। ಓಕೆ, तो ಈಗ ನಾವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ
ಶಾಪಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಹಾಲು ಸಕ್ಕರೆ ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಖರೀದಿ ಮಾಡುವಾಗ ಹೆಂಗೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಸಕ್ಕರೆಗೆ 1 ಲೀಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಾ? ಇಲ್ಲ, ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಸಕ್ಕರೆಗೆ 1 kg 2 kg, ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಹಾಗೆ 1 kg 2 kg 1 ಲೀಟರ್ 2 ಲೀಟರ್ 3 ಮೀಟರ್. ಸೊ ಇದೇನೆಲ್ಲ ಏನಿದಾವಲ್ಲ ಅಳತೆಗಳು, ಮಾಪನಗಳು ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಸೊ ದೋಸ್ ಆಲ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪರಿಮಾಣವಾಚಕ ವಿಶೇಷಣ. ಅಂದ್ರೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಪರಿಮಾಣವಾಚಕ ವಿಶೇಷಣದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಾರ್ವನಾಮಿಕ ವಿಶೇಷಣ. ಯಾವುದೇ ಸರ್ವನಾಮವನ್ನ ಗುರುತಿಸುವಾಗ ಬಳಸುವಂತಹ ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ಸಾರ್ವನಾಮಿಕ ವಿಶೇಷಣ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸರಿನಾ? ಸೊ ಇವುಗಳನ್ನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಜಸ್ಟ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, बस मैंने क्या बताया है आप लोगों को कि कैसे उन्हें पहचाना जाता है, ये मैंने आप लोगों को बताया है. ठीक है, तो पहले हम लोग लेंगे इसमें गुणवाचक विशेषण. फर्स्ट वन ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಗುಣವಾಚಕ ವಿಶೇಷಣ. ಸೊ ಗುಣವಾಚಕ ವಿಶೇಷಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಹೆಂಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ವಸ್ತುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ ಇದ್ರೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಗುಣವಾಚಕ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನನ್ನ ಕೈಯೊಳಗೆ ಈಗ ಪೆನ್ ಅದ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಇದು ಯಾವ ಬಣ್ಣದದ? ಯಹ ಕಲಂ ಕಾಲಾ ಹೈ. ಓಕೆ, ಯಹ ಕಲಂ ಕಾಲಾ ಹೈ. ಸೊ ಕಾಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೇನು? ಈ ಪೆನ್ನಿನ ವಿಶೇಷತೆ. ಕಾಲಾ, सफेद, हरा, नीला कोई भी हो सकता है. जो रंगों के नाम आते हैं वो भी किसके अंतर्गत आता है? गुणवाचक विशेषण में. ಬಣ್ಣಗಳ ಹೆಸರು ಕೂಡ. ಇನ್ನೊಂದು एग्जांपल, यह कलम सुंदर है. सुंदर जो है वो भी गुणवाचक विशेषण में आएगा. यह कलम मजबूत है. मजबूत मतलब वेरी स्ट्रांग. स्ट्रांग, तो स्ट्रांग जो है, मजबूत जो है, वो भी गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत ही आएगा. ठीक है, चाहे गुण हो, दोष हो, आकार हो या फिर रंग हो, स्वाद, ಟೇಸ್ಟ್ हम लोग जो लेते हैं ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನು ಟೇಸ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ರುಚಿಗೆ, ನಾಲ್ಗೆಗೆ ಏನು ರುಚಿ ಹತ್ತತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಕೂಡ ಗುಣವಾಚಕ ವಿಶೇಷಣ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಯಹ ಫಲ್ ಮೀಠಾ ಹೈ. ಓಕೆ, ಯಹ ಫಲ್ ಮೀಠಾ ಹೈ. ಸೊ ಮೀಠಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ಗುಣವಾಚಕ ವಿಶೇಷಣ. ಸಬ್ಜಿ ಕಡ್ವಿ ಹೈ. ಕಡ್ವಿ ಅಂದ್ರೇನು? ವಿಷ ವಿಷ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಹೌದಾ? ಕಹಿ ಕಹಿ ಆಗಿರೋದು. ಸೊ ಕಡ್ವಿ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತಾ? ಗುಣವಾಚಕ ವಿಶೇಷಣದಲ್ಲಿನೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಗುಣ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ದೋಷಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು. ದೋಷಗಳಂತಂದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಬರುತ್ತೆ, ಗುಣವಾಚಕ ವಿಶೇಷಣದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಗುಣವಾಚಕ ವಿಶೇಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ಆಯಿತು. ಸೊ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಯಹ ಲಡ್ಕಾ गरीब है. ओके, ये एक सेंटेंस है. ಇದು ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, यह लड़का गरीब है. ಸೊ ಗರೀಬ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇವನ ಸ್ಥಿತಿ. ಯಾರ ಸ್ಥಿತಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? ಲಡ್ಕಾ ಏನಿದಾನಲ್ಲ, ಹುಡುಗ ಏನಿದಾನಲ್ಲ, ಅವನ ಸ್ಥಿತಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಥಿತಿ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ವಿಶೇಷಣದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ನಾವು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಅವಸ್ಥಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಲಡ್ಕಾ ಗರೀಬ್ है, अमीर है, रोगी है, बीमार है. तो सब सारे वर्ड्स जो है, जो स्थिति को दर्शाते हैं, परिस्थिति को दर्शाते हैं, वो भी किसके अंतर्गत आते हैं? गुणवाचक विशेषण. समझ गए आप लोग? ठीक है, तो ये हो गया गुणवाचक विशेषण के बारे में. तो नेक्स्ट आता है संख्यावाचक विशेषण. संख्यावाचक में भी 2 प्रकार है. जैसे कि फॉर एग्जांपल, यह एक सेंटेंस लिखती हूं, इस कक्षा में 30 छात्र हैं. ओके, ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ 30 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. तो 30 क्या हो जाएगा? ये ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇದು 30 ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಂಬರ್, ಸಂಖ್ಯಾ, ಹೌದಿಲ್ಲ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ 30 ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎದರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಸಂಖ್ಯಾವಾಚಕ ವಿಶೇಷಣ. ಸೊ 30 ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, 30 ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೌಂಟೇಬಲ್ ಅಥವಾ ಅನ್ಕೌಂಟೇಬಲ್? ಎಸ್, ಕೌಂಟೇಬಲ್, ಹೌದಿಲ್ಲ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ನಿಶ್ಚಿತ ಸಂಖ್ಯಾವಾಚಕ. ನಿಶ್ಚಿತ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ನಂಬರ್ ಐತಲ್ಲೇ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ನಿಶ್ಚಿತ ಸಂಖ್ಯಾವಾಚಕದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇದರಲ್ಲೇನೆ. ಏನಂತಂದ್ರ, ಆಕಾಶ್ में कई तारे हैं. ओके, तो कितने तारे हैं एग्जैक्टली वी डोंट नो, पता नहीं है हमें. तो कई क्या हो जाएगा? ಎಷ್ಟೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ದಂಗೆ. ಎಷ್ಟೋ ಅಂದ್ರೇನು? ಅನ್ಕೌಂಟೇಬಲ್. ಆಕಾಶದಲ್ಲಿರೋ ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಾ? ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅನ್ಕೌಂಟೇಬಲ್ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲ ಕೈ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅನಿಶ್ಚಿತ ಸಂಖ್ಯಾವಾಚಕ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ ನಂಬರ್ ಬಂದ್ರೆ ನಿಶ್ಚಿತ ಸಂಖ್ಯಾವಾಚಕ್, इनडेफिनेट नंबर ಬಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ एग्जैक्ट नंबर ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಅನಿಶ್ಚಿತ ಸಂಖ್ಯಾವಾಚಕ. ओके, समझ गए आप लोग? तो इसमें 2 प्रकार है. संख्यावाचक में निश्चित संख्यावाचक और दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक. राइट? तो नेक्स्ट वन परिमाणवाचक. ओके, तो परिमाण मतलब मैंने बताया आप लोगों को क्वांटिटी है. ओके,
ಲೀಟರ್ ಮೀಟರ್ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಶ್ಚಿತ ಪರಿಮಾಣವಾಚಕ ಮತ್ತು ಅನಿಶ್ಚಿತ ಪರಿಮಾಣವಾಚಕ ಅಂತ ಹೇಳೈತಿ. ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡೋಣ, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಮುझे एक गिलास पानी दो. ಓಕೆ, ಮುझे एक गिलास पानी दो ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ನಾ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡೇನಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ. ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಅಂತಂದ್ರೇನು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ಹೌದಾ. ಸೊ ಲೀಟರ್ मीटर एक गिलास कटोरा भर के बाउल भर के सब किसके अंतर्गत आते हैं, परिमाणवाचक विशेषण में. तो एक गिलास जो है ये परिमाणवाचक. ओके, अगर मैं कहूंगी इसके बदले में जैसे कि मुझे 1 kg शक्कर चाहिए, 1 लीटर दूध चाहिए, 2 लीटर दही चाहिए. सो 2 लीटर 1 लीटर 1 kg वो सब कुछ परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है. वो भी निश्चित परिमाणवाचक, बिकॉज आई हैव सेड हियर एग्जैक्ट क्वांटिटी. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳೇನಿಲ್ಲ, ಹೌದಾ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಶ್ಚಿತ ಪರಿಮಾಣವಾಚಕ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಅನಿಶ್ಚಿತ ಪರಿಮಾಣವಾಚಕ. ಅನಿಶ್ಚಿತ ಅಂದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಾನು ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ಶಾಪಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮುझे कुछ ಕೇಲೆ ದೀಜಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಹೌದಾ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ನಾನು ನಂಬರ್ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಮುझे कुछ ಕೇಲೆ ದೀಜಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಎಷ್ಟಾದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, 10, 12, 20, 30 ಎಷ್ಟಾದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಅನಿಶ್ಚಿತ ಪರಿಮಾಣವಾಚಕ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅದಕ್ಕೊಂದು ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ आज ज्यादा, ओके, ज्यादा खीर बनाना. ओके, तो ये क्या है सेंटेंस, आज ज्यादा खीर बनाना ಅಂತ ಇದೆ, ಹೌದಾ. ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ ನೀವು ಏನಂತೇಳಿ, ಅಮ್ಮ ಇವತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ವೀಟ್ ಮಾಡು, ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರೋರು ಅದಾರ, ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಹೌದಾ. ಒಂದು ಪಾತ್ರೆ ಫುಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ 2 kg 3 kg ಎಷ್ಟು ಮಾಡಬೇಕು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳಿರಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಜ್ಯಾದಾ ಖೀರ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅನಿಶ್ಚಿತ ಸಂಖ್ಯಾವಾಚಕ. ಎಷ್ಟಂತ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಅನ್ನುವಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದಾಗುತ್ತೆ. ಬಹುತ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಅನಿಶ್ಚಿತ ಪರಿಮಾಣವಾಚಕದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎದರಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಂಖ್ಯಾವಾಚಕ ಮತ್ತು ಪರಿಮಾಣವಾಚಕದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕೂಡ 2 ಪ್ರಕಾರ ಬರ್ತಾವು, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಕೇಳಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನು, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದಂತಾರ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಬಂದರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಬರೀಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಂಖ್ಯಾವಾಚಕದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪರಿಮಾಣವಾಚಕದಲ್ಲಿ 2 ಪ್ರಕಾರ, ಒಂದು ನಿಶ್ಚಿತ ಸಂಖ್ಯಾವಾಚಕ, ಇನ್ನೊಂದು ಅನಿಶ್ಚಿತ ಸಂಖ್ಯಾವಾಚಕ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಶ್ಚಿತ ಪರಿಮಾಣವಾಚಕ, ಇನ್ನೊಂದು ಅನಿಶ್ಚಿತ ಪರಿಮಾಣವಾಚಕ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಸಾರ್ವನಾಮಿಕ. ಸೊ ಸರ್ವನಾಮ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್, ಪ್ರೊನೌನ್. ಓಕೆ, ಪ್ರೊನೌನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ವನಾಮ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟೆ ನಿಮಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿ, ಯಹ, ಓಕೆ, ವಹ, ವೇ, ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಸರ್ವನಾಮ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನ ತಗೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ, ಯಹ, ಓಕೆ, ಇದು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಯಹ ಗಾಡಿ ಮೇರೆ ಭಾಯಿ ಕಾ ಹೈ. ಓಕೆ, ಈ ಗಾಡಿ ನಂದು ಯಾರದ್ದು, ನನ್ನ ಅಣ್ಣಂದು. ಓಕೆ, ನೀವೇನ್ ಬರೆದ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ, ಯಹ ಗಾಡಿ ಮೇರೆ ಭಾಯಿ ಕಾ ಹೈ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಹ ಗಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಯಹ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನು ಹೇಳೋದು, ಸರ್ವನಾಮ, ಹೌದಾ. ಸೊ ಸರ್ವನಾಮದಲ್ಲಿ ಯಹ ಗಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಗಾಡಿ ನನ್ನ ಅಣ್ಣಂದು, ಈ ಮನೆ ನಮ್ಮದು, ಆ ಬಂಗಲೆ ನಮ್ಮದು, ಅವನು ನನ್ನ ತಮ್ಮ. ಈ ತರ ಸರ್ವನಾಮವನ್ನ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸಾರ್ವನಾಮಿಕ ವಿಶೇಷಣ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರಕಾರಗಳು ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಗುಣವಾಚಕ ಮತ್ತು ಸರ್ವನಾಮದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕಾರಗಳು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸಂಖ್ಯಾವಾಚಕ ಮತ್ತು ಪರಿಮಾಣದಲ್ಲಿ 2 ಪ್ರಕಾರ ಬರ್ತಾವ. ಅದು ತುಂಬಾನೇ ಈಸಿ ಇದೆ, ಬಹಳ ಈಸಿ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆನೂ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯಹ ಗಾಡಿ, ವಹ ಬಂಗಲಾ, ವಹ ಪುಸ್ತಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ತರ ಒಂದು ಸಂಜ್ಞಾ ಶಬ್ದದ ಮುಂದೆ ಸರ್ವನಾಮ ಬಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸಾರ್ವನಾಮಿಕ ವಿಶೇಷಣ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಗಾಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಒಂದು ವಸ್ತು ಅಲ್ಲ, ಹೌದಲ್ಲ. ಇದು ವಸ್ತು ಆದ್ರೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸಂಜ್ಞಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದೇನಿದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ನೌನ್. ಸೊ ನೌನ್ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಪ್ರೊನೌನ್ ಬಂದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸಾರ್ವನಾಮಿಕ ವಿಶೇಷಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ.
ಸೊ ಇಷ್ಟನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ.